إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pelajaran kita pagi hari ini akan memasuki surat Qaf yang merupakan salah satu surah Makkiyah yang terdiri dari 45 ayat. Dalam diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat Qaf hingga banyak para sahabat menghafalnya karena mendengar Rasulullah membacanya pada saat salat. Terutama pada saat salat Id, Nabi membaca surat Qaf. Begitu juga pada salat Jumat. Nabi sering kali membaca surat Qaf dalam salat Jumat sebagaimana membaca suratul Jum'ah. Demikian pula suratul Munafiqun. Surah ini penuh dengan hikmah dan pelajaran yang mengingatkan kita selalu kepada Allah dan pengawasannya yang mengawasi kita sampai kepada bisikan hati kita yang terdalam dan tersembunyi, semua dalam pengawasan Allah dan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan surah Qaf ini sebagai pelajaran yang betul-betul berguna, bermanfaat bagi kita semua sebagaimana dulu bermanfaat bagi Nabi, keluarga Nabinya, demikian pula para sahabat Nabinya yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة، فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتها في الجماعات الحافلة، وإن لها لشأن. إنها سورة رهيبة شديدة الوقع بحقائقها، شديدة الإيقاء ببنائها التعبيري وصورها وظلالها وجرس فواصلها، تأخذ على النفس أقطارها وتلاحقها في خطراتها وحركاتها، وتتعقبها في سرها وجهرها وفي باطنها وظاهرها، تتعقبها برقابة الله التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد إلى الممات، إلى البعث، إلى الحشر، إلى الحساب، وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة تطبق على هذا المخلوق الإنسان الضعيف إطباقا كاملا شاملا، فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا، ولا تغفل من أمره دقيقا ولا جليلا، ولا تفارقه كثيرا ولا قليلا. كل نفس معدود، كل نفس معدود، وكل هاجسة معلومة، وكل لفظ مكتوب، وكل حركة محسوبة. والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وساوس القلب، كما هي مضروبة على حركة الجوارح، ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة في كل وقت وفي كل حال. وكل هذه حقائق معلومة، ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكأنها جديدة، تروء الحس روعة المفاجأة، وتهز النفس هزا، وترجها رجا، وتثير فيها رعشة الخوف وروعة الإعجاب ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر المهول الرهيب. وذلك كله إلى سورة الحياة وصور الموت، وذلك كله إلى صور الحياة وصور الموت وصور البلاء وصور البعث وصور الحشر، وإلى إرهاص الساعة في النفس وتوقيعها في الحس، وإلى الحقائق الكونية المتجلية في السماء والأرض وفي الماء والنبت وفي الثمر والطلع، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وإنه ليصعب في ظل هذه السورة التلخيص والتعريف، وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال في غير أسلوبها القرآني الذي وردت فيه، وفي غير عبارتها القرآنية التي تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني والصور والظلال إشعاعا مباشرا للحس والضمير. فلنأخذ في استعراض السورة بذاتها والله المستعان. هذا هو المطلع الأول في السورة، وهو يعالج قضية البعث وإنكار المشركين له وعجبهم من ذكره والقول به، وعجبهم من ذكره والقول به. ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحده، إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها أصلا إلى الحقائق ويقوم فيها ويقوم
ma fiha min awaj atau min iwaj. Jadi innama huwa yuwajihu qulubahumul munharifata liyaruddaha aslan ilal haqq wa yuqawwima ma fiha min iwaj wa yuhawila qabla kulli syai'in iqadha hadhihi alqulub wa hazzaha litatafattaha ala alhaqa'iqil kabirati fi sulbi hadzal wujud. ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث وإنما يحيي قلوبهم لتتفكر هي وتتدبر ويلمس وجدانهم ليتأثر بالحقائق المباشرة من حوله atau بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب وهو درس يحسن أن ينتفع به من يحاولون علاج القلب أو علاج القلوب وهو درس يحسن أن ينتفع به من يحاولون علاج القلوب. وتبدأ السورة بالقسم. القسم بالحرف قاف وبالقرآن المجيد المؤلف من مثل هذا الحرف بل إنه هو أول حرف في لفظ القرآن ولا يذكر المقسم عليه فهو قسم في ابتداء الكلام يوحي بذاته باليقظة والاهتمام فالأمر جلل والله يبدأ بالحديث بالقسم فهو أمر إذن له خطر ولعل هذا هو المقصود بهذا الابتداء إذ يضرب بعده بحرف بل عن المقسم عليه بعد أن أحدث القسم آثره في الحس والقلب ليبدأ حديثا كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم في القرآن المجيد من أمر البعث والخروج بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وما في هذا من عجب بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة ببساطة وترحيب. الأمر الطبيعي أن يختار الله من الناس واحدا منهم يحس بإحساسهم ويشعر بشعورهم ويتكلم بلغتهم ويشاركهم حياتهم ونشاطهم ويدرك دوافعهم وجواذبهم ويعرف طاقتهم واحتمالهم فيرسله إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إنهم ضلوا فيما هم فيه ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ويبلغهم التكاليف التي يفرضها الاتجاه الجديد وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف ولقد عجبوا من الرسالة ذاتها وعجبوا بصفة خاصة من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول ما حدثهم فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور الكلي لمقتضيات هذه العقيدة فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليرفع الباطل وأن ينهض بالخير ليقضي على الشر وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة لله بالتوجه في هذا النشاط كله لله ولا بد من جزاء على العمل وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها فلا بد إذن من عالم آخر ولا بد إذن من بعث للحساب في العالم الآخر وحين ينهار أساس الآخرة في النفس ينهار معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبدا ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجانب أصلا وإنما نظروا إليها من جانب آخر ساذج شديد السذاجة
بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت وعن إدراك أي طرف من حقيقة قدرة الله فقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلاد، وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا، لأن معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى، كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة وتحيط بهم في جنبات الكون كله، وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة والله a'lam. Nah, kalau kita kembali ke apa yang tadi diterangkan Sayyid Qutb rahimahullah dan kita hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti yang Sayyid Qutb katakan, biasanya beliau selalu memberikan khulasah dari kandungan surah yang akan dibahas terlebih dahulu. Tapi ternyata beliau dalam suratul Qaf ini tidak mampu untuk memberikan khulasah, karena apa yang diterangkan Al-Quran merupakan khulasah inti penjelasan dan lubuk agama kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, Allah bersumpah dengan huruf Qaf, kemudian bersumpah juga dengan Al-Quran yang agung, di mana Al-Quran juga tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang biasa digunakan untuk menyusun kalimat syair-syair yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Tapi ternyata hasilnya berbeda. Huruf-huruf yang dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi firman-firman-Nya ternyata huruf-huruf yang penuh dengan kehidupan. Menghidupkan jiwa kita, menyadarkan kita, menerangi hati kita, menunjukkan jalan kita, berbeda dengan kalimat-kalimat yang mereka rangkai dari huruf-huruf yang serupa. Bagaikan manusia yang diciptakan Allah yang unik, bila kita bandingkan dengan patung manusia yang terbuat dari tanah, walaupun dari asal-usul yang sama, tapi kita jumpai berbeda sekali di antara keduanya. Begitu pula Al-Quran dengan pembicaraan dan ucapan manusia. Allah bersumpah dengan huruf Qaf, dan dia merupakan huruf pertama dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan sumpah ini juga menunjukkan tantangan kepada mereka yang meragukan akan kebenaran Al-Quran. Al-Quran menjadi saksi kebenaran. Bahkan Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh hikmah. Al-Hakim merupakan nama Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sifat dari kitabnya untuk menerangkan bahwa Al-Quran ini merupakan ayat-ayat yang berisikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka laminal mursalin. Lalu jawaban dari sumpah ini, sesungguhnya engkau benar-benar merupakan salah satu Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi Al-Quran menjadi bukti akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang amat agung dan mulia. Nah, dalam suratul Qaf Allah tidak menjelaskan jawaban dari sumpah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Jawabannya innaka laminal mursalin. Tapi dalam suratul Qaf Allah tidak menyebutkan jawaban sumpah ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan jawabannya, maknanya tidak sedalam dan seluas dengan apa? Dengan membiarkan tanpa jawaban. Qaf wal Qur'anil Majid. Tapi dari ayat berikutnya kita bisa memahami ya, maksud dari sumpah ini. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Setelah Allah bersumpah demi Al-Quran yang amat agung, lalu jawabannya, setelah mereka mendengarkan keterangan Al-Quran, ayat-ayatnya yang begitu jelas dan gamblang, ternyata mereka masih meragukan datangnya hari apa? Hari kebangkitan. Mereka juga meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti di sini ada majaz bil harfi yang tidak disebutkan karena bal di sini merupakan harfu idhrab. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Bal ajibu ya, setelah keterangan yang begitu panjang lebar yang diterangkan Allah dalam kitab sucinya. Ternyata mereka masih merasa heran akan kedatangan seorang pemberi peringatan yang berasal dari kalangan mereka. Lalu mereka berkata, atau orang-orang kafir berkata, hadza syai'un ajib. Ini betul-betul merupakan perkara yang amat mengherankan. Jadi menurut mereka, datangnya seorang Rasul kepada mereka merupakan sesuatu yang mengherankan. Padahal ayat-ayat Al-Quran telah begitu banyak menerangkan kepada mereka, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan penuh hikmah. Tapi orang yang jiwanya tertutup, mereka tetap tidak akan menerima kebenaran. Bahkan mereka berusaha melarikan diri dari cahaya karena mata mereka sakit. Pada saat mereka menyaksikan sinar matahari, mereka merasa mata mereka betul-betul terganggu. Begitu juga basirah mereka tertutup dan merasa terganggu pada saat mereka mendengarkan keterangan-keterangan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Qaf wal Qur'anil Majid, demi Quran yang amat agung dan mulia. Seharusnya mereka beriman kepadanya, mereka menyambutnya, menerima cahaya yang menerangi jiwa mereka. Tapi ternyata yang terjadi kebalikannya. Bal ajibu, ini merupakan idhrab. Bal ajibu, ternyata mereka bukan menerima, bukan menyambutnya, malah mereka merasa heran akan kedatangan seorang pemberi peringatan yang berasal dari mereka. Bahkan orang-orang kafir berkata, ini merupakan satu perkara yang amat menakjubkan. Bagi mereka mengherankan. Kenapa? Karena mereka hidup untuk dunia ini. Mereka hidup untuk dunia ini. Mereka hanyut bersama hawa nafsu mereka, bersama angan-angan. Datangnya pemberi peringatan merupakan gangguan yang mengganggu mereka. Yang membuat hati mereka bergelisah. Membuat jiwa mereka tidak tentram. Lalu untuk membuktikan keingkaran mereka, mereka berkata, "A'idza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apakah mungkin apabila kami telah mati dan kami telah berubah luluh lantak menjadi tanah, apakah mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Dzalika raj'un ba'id. Itu jelas merupakan pengembalian yang amat jauh dan mustahil bagi mereka. Jadi dapat kita simpulkan, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran yang agung yang telah memaparkan bukti-bukti kebenaran dan pentingnya kehadiran seorang Rasul yang memberikan peringatan akan datangnya hari akhir nanti, agar manusia tidak beralasan di hadapan Allah bahwa kami tidak pernah sama sekali mendengar peringatan yang datang sebelumnya. Kalau bagi mereka ini merupakan hal yang mengherankan, tapi sebetulnya bagi akal sehat, bagi fitrah manusia,
Ini merupakan hal yang sejalan, selaras dengan apa? Dengan akal sehat. Coba bayangkan, apabila tidak ada keterangan mengenai hari akhir. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Maka seluruh tuntunan agama kita ini hancur. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan dan petunjuknya yang menerangkan kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat dalam kehidupan dunia, mereka akan terima balasannya di hari akhir. Kejahatan yang mereka lakukan akan menerima hukuman. Apabila iman terhadap hari akhir hilang, maka seluruh fondasi agama kita runtuh. Karena kalau hidup ini hanya sebatas kehidupan dunia, banyak orang yang melakukan kejahatan belum menerima hukuman mereka. Banyak orang-orang yang mati berjuang membela kebenaran, keadilan belum mendapatkan balasan mereka. Artinya ceritanya belum berakhir. Seperti ada sebuah buku cerita. Bercerita mengenai penderitaan seseorang, perlakuan yang tidak adil yang dirasakan dan dialami. Dia berjuang tetap bertahan dalam kebenaran apapun cobaan derita yang dihadapi. Sedangkan yang menganiaya dia hidup dalam kemenangan, kesejahteraan, kekuasaan. Karena ini terus berlangsung lama. Tahu-tahu ceritanya terputus. Kira-kira orang akan mengatakan apa? Ini belum selesai ceritanya. Karena dalam fitrah setiap manusia, kebenaran itu akan menang. Oleh karena itu kalau kita membaca cerita-cerita dari buku-buku, selalu pada akhirnya menunjukkan kebenaran itu akan menang. Walaupun mungkin yang membawa kebenaran binasa, ya, mendapatkan gelar syahid, tapi kebenaran pada akhirnya pasti akan menang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi kalau sebuah cerita yang memaparkan bagaimana derita orang-orang yang berjuang untuk kebenaran, keadilan, yang dizalimi, dianiaya, diperangi, kemudian berakhir begitu saja, pasti orang akan mengatakan ini cerita belum selesai. Begitu juga kehidupan dunia. Kalau kehidupan ini berakhir dengan kehidupan dunia, orang akan bertanya-tanya, apa artinya orang yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan? Mereka hidup berjuang demi kebenaran, keadilan, mereka berkorban, darah mereka yang mengalir. Seperti kejadian di Gaza. Kalau seandainya kejadian ini berakhir dengan kejayaan Israel, kehancuran saudara-saudara kita di Palestina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka di hari akhir nanti. Katakan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kemuliaan bagi Zionis Israel. Kira-kira bagaimana? Atau katakan cerita ini berakhir begitu saja. Zionis merajalela, menumpahkan darah, membunuh anak-anak, ya, membantai wanita, rakyat sipil yang tidak berdosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dibenarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, didukung oleh Amerika, didukung oleh Eropa, dunia berdiam. Kalau berakhir seperti ini, kita bertanya-tanya kira-kira bisa nggak diterima? Jangankan di hari akhir, di dunia saja Allah tunjukkan bagaimana kebenaran itu pada akhirnya akan meraih kemenangan. Seperti yang dialami Nabi Nuh. Walaupun cukup lama, 950 tahun. Yang dialami kaum Hud, yang dialami kaum Saleh, yang dialami juga oleh Fir'aun bersama Musa. Pada akhirnya Allah memenangkan Musa, menghancurkan Fir'aun. Ibrahim bersama Namrud. Itu dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhir. Oleh karena itu orang yang menentang, membawa peringatan yang mengingatkan manusia akan datangnya hari akhir dan balasan di kemudian hari. Mereka menolak mengingkarinya bukan karena tidak jelasnya kebenaran tersebut, bukan karena fitrahnya menolak, tapi kezaliman dan hawa nafsunya yang tidak menginginkan hal tersebut. Ada seorang perempuan mau berangkat menghadiri acara resepsi yang vulgar. Berdandan, bersolek, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Waktu dia berjalan, tahu-tahu seorang menegurnya, ittaqillah ya fulan.
bertakwa kepada Allah. Apa kamu tidak takut? Bagaimana kalau kamu di tengah jalan datang malakul maut menjemput dirinya? Marah ini perempuan. Marah bukan karena tidak benar ucapannya. Kenapa? Sekarang saya lagi mau pergi bersenang-senang. Kamu bicarakan seperti ini. Itu di masjid, di majlis taklim. Jangan sekarang. Jadi bukan mereka tidak menerima. Tapi masalahnya apa? Masalahnya apa yang diucapkan itu membuat hatinya tidak nyaman. Tapi kalau orang yang beriman ketika diingatkan ittaqillah, langsung dia berhenti. Sebagaimana seorang laki-laki ketika dia akan menggauli seorang wanita yang merupakan saudari sepupunya. Karena dia butuh masa paceklik, si laki-laki mengatakan saya akan bantu kamu apabila kamu menyerahkan tubuh kamu. Si perempuan karena terpaksa dia menyerahkan diri. Suatu si laki-laki hampir melakukan dan menyampaikan hajatnya, si perempuan mengatakan ittaqillah wala tafuddal khatama illa bi ahli. Ketika si laki-laki mendengarkan peringatan ini langsung dia bergetar. Dia palingkan wajahnya, dia mengatakan pergilah kamu, apa yang saya berikan untuk kamu menjadi milik kamu. Kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini merupakan amalan yang kamu ridhai, selamatkan saya dari gua ini yang tertutup oleh batu. Mereka bersama-sama mendorong tidak mampu untuk menggeser, tapi subhanallah dengan izin Allah, amal saleh ini membuat si batu bergeser. Kita lihat kekuatan dari amal saleh. Ini merupakan sunnatullah di alam raya, bahwa amal saleh itu punya kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Membuka pintu rahmat Allah. Tapi sebaliknya perbuatan dosa, perbuatan zalim, ini yang membuat seorang yang tadinya lapang, mengalami kesempitan, yang tadinya bernafas dengan baik, mengalami keadaan yang mencekik dirinya. Jadi kalau kita lihat dalam surat Qaf ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan jawaban sumpahnya, tapi pada ayat berikutnya Allah menerangkan bagaimana orang-orang kafir terheran-heran dengan peringatan yang diberikan kepadanya. Bahkan mereka berdalih, mustahil kita akan dibangkitkan kembali. Bagaimana tubuh yang telah luluh lantak, lumat oleh tanah akan dibangkitkan kembali. Nah dari jawaban ini, atau dari ayat berikutnya, kita memahami bahwa sengaja Allah tidak memberikan jawaban tertentu untuk membuat kita membayangkan bagaimana mereka orang-orang yang kafir yang diberikan peringatan penjelasan yang penuh hikmah menolaknya bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak dapat diajak bicara dengan akal sehat. Baru pada saat cemeti azab datang kepada mereka, baru mereka akan menyadari. Jadi balajibu, seharusnya mereka sadar, yang begitu mestinya seharusnya mereka sadar, mereka menerima, mereka berhati-hati. Justru yang terjadi mereka merasa heran akan kedatangan pemberi peringatan yang datang kepada mereka, berasal dari kalangan mereka. Lalu orang-orang kafir berkata, ini merupakan sesuatu yang amat menakjubkan. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah mungkin? Ini merupakan istifham ingkari. Apakah mungkin apabila kami telah mati dan kami luluh lantak, lumat menjadi tanah, dzalika raj'un ba'id. Ini semua merupakan cerita kosong. Ini merupakan pengembalian yang tidak mungkin terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan jawaban yang amat indah. Tidak mengajak mereka berdebat, beradu argumen, karena membuat hati akan menjadi gersang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka dengan tujuan untuk mengetuk kesadaran mereka dan juga menghidupkan hati mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh mereka. Jadi Allah gambarkan bagaimana ketika seorang ditanam dalam tanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahagian mana dari tubuhnya yang digerogoti oleh tanah. Bahkan, wa indana kitabun hafidh, kami memiliki arsif, buku catatan yang mencatat semua hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Bukan hanya amalnya, sampai bahagian tubuhnya yang digerogoti oleh bumi kami tahu. Padahal
ketika digerogoti bisa saja terbawa oleh air, hanyut ke sana kemari kan. Tapi kita harus tahu bahwa bumi ini semua dan unsur-unsurnya merupakan bala tentara Allah. Begitu Allah panggil kembali, mereka akan datang menghadap ke hadapan Allah membawa apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi jangan kita beranggapan antara Allah dan bumi ini terpisah. Bumi milik Allah. Semua alam semesta ini merupakan milik Allah di bawah kendalinya. Oleh karena itu jawaban Allah amat menyentuh sekali. Kami telah mengetahui bahagian mana dari tubuh mereka yang digerogoti oleh bumi. Bahkan apa? Wa indana kitabun hafidh. Kami memiliki kitab yang mencatat semua data-data tersebut dengan sempurna. Sebagaimana dia yang menciptakan, dia yang mematikan, dia mengetahui kemana perginya jasad tersebut. Oleh karena itu tidak perlu kita risau memikirkan hal ini. Ada orang beranggapan bagaimana kalau seandainya tubuh si fulan bercampur dengan tubuh si fulan. Padahal kita tahu kan bagaimana manusia mampu untuk membedakan DNA seorang dari yang lain. Mengurai bahkan tubuhnya, kandungan tubuhnya, bahkan manusia mampu untuk menguraikan kembali feses yang telah menjadi feses ya, diuraikan kembali menjadi apa unsur-unsur awalnya. Seperti yang dilakukan Jepang belum lama ini ketika mereka bersiap-siap menghadapi ancaman krisis pangan. Lalu sebagaimana mereka telah mendaur ulang air yang kotor dari mandi ya, mereka daur ulang kembali seperti sekarang ini di hotel-hotel di mana-mana tempat air yang kita gunakan untuk mandi bukan air dari tanah, air daur ulang. Begitu juga mereka mendaur ulang feses. Mereka daur ulang dikembalikan kepada unsur awalnya, kemudian mereka membuat sosis. Bukan untuk mereka makan sekarang, alasannya untuk menghadapi apa? Menghadapi krisis pangan di masa akan datang. Kalau perlu, feses yang keluar dari tubuh manusia mereka uraikan kembali untuk menjadi unsur awalnya, lalu mereka membuat makanan yang mereka suka. Nah, kalau manusia mampu untuk melakukan hal ini, Masya Allah yang menciptakan, yang mengetahui segala sesuatu tidak mampu untuk mengetahuinya. Nah ini kita perhatikan uslub Al-Quran tidak mengajak orang musyrik untuk berdebat, tapi mengajak mereka berpikir. Bukan beradu argumentasi antara Allah, Tuhan yang maha tahu dengan makhluk-makhluk yang bodoh ingkar seperti mereka. Tapi justru menyentuh hati mereka, mengetuk kesadaran mereka, membuka fikiran mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marid. Akhirnya sebagai akibat mereka mendustakan yang benar. Seharusnya mereka beriman, sadar kembali pada Allah, mempersiapkan apa yang mereka bawa ke hadapan Allah. Yang terjadi justru mereka kebalikannya mendustakan kebenaran yang pasti yang datang dari Allah. Akibatnya apa? Karena mereka mendustakan yang hak, akhirnya hidup mereka berada dalam kekacauan. Seharusnya segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya, sesuai dengan aturan dan hukumnya, tapi mereka merusak takdir Allah dan hukum-hukumnya. Akhirnya hidup mereka terombang-ambing oleh hawa nafsu yang tidak menentu. Mereka seharusnya berjalan menuju jalan yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan, tapi dengan kaki mereka berjalan menuju api neraka. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Kenapa? Karena mereka mengingkari kebenaran. Kebenarannya tidak akan pernah berubah, tapi mereka yang tergilas oleh kebenaran. Oleh karena itu orang kalau mengalami musibah, lalu dia mengatakan takdir Allah, ini sebuah kesalahan. Musibah yang menimpa dirinya karena melanggar takdir Allah. Takdir artinya hukum, ukuran yang ditetapkan Allah yang mengatur alam kosmos termasuk diri kita ini semuanya. Jadi kalau orang membangun building, fondasinya tidak sesuai dengan ukuran, kemudian bangunan runtuh, itu bukan takdir Allah. Itu menyalahi dan melanggar takdir Allah. Jadi betapa zalimnya manusia. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, siapa dong orangnya? Usaha siapa nih? Anaknya baik-baik, anak siapa? Lalu orang dipuji, fulan luar biasa, istrinya baik-baik. Siapa suaminya mendidik?
Tapi begitu anaknya rusak, dibilang takdir Allah. Punya istri nggak baik, kita mau bilang apa? Kita sudah didik dia baik-baik. Panggilkan guru. Ternyata memang asal usulnya nggak benar. Perempuan kalau salah, rusak, kesian orang tuanya dibawa-bawa semuanya. Tapi kalau dia benar, siapa yang dipuji? Suaminya. Kalau rusak, orang tuanya habis dimaki-maki, dicemoohkan. Sampai orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau punya anak baik, dia bilang, hadza waladi. Tapi kalau punya anak nggak benar, walad ummuh, anak ibunya. Begitu juga. Kalau dia punya istri baik-baik, siapa yang meluruskan? Men yugawwimha, wa yurabbiha wa yu'addibha, tarbiyatuz zauj. Tapi begitu istrinya rusak, asal usulnya sudah begitu. Kita mau bilang apa? Kita meluruskan tetap saja bengkok. Jadi kalau kita lihat bagaimana jahatnya manusia. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa Adam alaihi salatu wassalam, kakek kita ini, turun ke bumi gara-gara istrinya yang menggoda merayu. Ini semua omong kosong. Bahkan mereka mengatakan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki bengkok. Ya. Ini juga merupakan ucapan orang-orang Yahudi seperti dalam kitab Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Quran tidak ada sama sekali. Pria, wanita merupakan pasangan yang Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dalam keadaan fitrah dan bersih. Oleh karena itu kita jumpai Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam. Ya. Kita saksikan bagaimana putri-putri Rasul seperti Sayyidah Fatimah. Dan di tengah-tengah kita jumpai banyak wanita-wanita yang mulia. Wanita-wanita mulia. Di samping pria-pria mulia terdapat wanita-wanita mulia. Maka ada pepatah, di samping suami yang sukses ada istri yang menjadi menteri yang memberikan dukungan padanya. Begitu juga di balik anak-anak yang sukses ada orang tua yang punya peran dalam mendidik mereka. Jadi laki-laki dan perempuan seperti yang Allah bilang ba'dukum min ba'd. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Kebiasaan meremehkan jenis katakan wanita, merendahkan, menjadikan mereka sebab terjadinya kerusakan, semua itu sebetulnya merupakan kezaliman. Ada pria-pria yang soleh, ada wanita-wanita soleh, ada pria yang bobrok, ada juga wanita-wanita yang bobrok. Artinya dalam hal ini tergantung kembali pada pilihan mereka masing-masing. Jadi kalau kita renungkan suratul Qaf ini, surah yang amat menyentuh dan kita akan rasakan nanti seperti yang Sayyid Qutb katakan bahwa surah ini menggambarkan kepada kita riqabatullah, pengawasan Allah terhadap kita dari mulai kita lahir sampai kepada hal-hal yang batin dalam diri kita. Semua tidak lepas dari ilmu Allah. Saat kita tumbuh, demikian pula pada saat kita mati, pada saat kita dibangkitkan, pada saat kita dikumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semua data-datanya terkumpul. Malaikat datang ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seraya berkata pada suratul Qaf ini, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Ya Allah, malaikat yang mendampinginya mengatakan, ini merupakan data-data si fulan yang terkumpul tersedia di hadapan saya, ya Allah. Malaikat mencatat yang lahir, sedangkan yang batin itu merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apabila rahasia batin kita ini tersingkap semuanya? Yang mengetahui hanya Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tugas malaikat di kanan kiri hanya mencatat apa yang keluar dari kita, yang nampak. Adapun rahasia batin, niat dan lain sebagainya, semua merupakan rahasia Allah. Dengan rahmatnya Allah tutupi yang buruk dari kita dan tampakkan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kesalahan kita, memperbaiki kita, mensucikan jiwa kita dan selalu mengingatkan kita akan pengawasan Allah. Dan inilah yang dinamakan al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
Kalau kita perhatikan terjemahan dari apa yang diterjemahkan tadi dibaca cukup jelas ya. Paling ada sebagian ungkapan seperti hina yanharu. Diartikan ketika melunak. Padahal kata yanhar artinya runtuh. Hina yanharu al-iman bil akhirat. Ketika keimanan kepada hari akhirat runtuh, maka dengan sendirinya apa? Yanharu ma'ahu ya, dinuna. Agama kita juga akan runtuh. Karena agama kita justru dibangun atas dasar apa? Dunia ini merupakan tempat kita bercocok tanam menjalani ujian, sedangkan hari akhirat tempat kita menerima balasan. Adapun balasan yang kita terima dalam kehidupan dunia itu bukan balasan yang sebenarnya. Baik dari kebaikan yang kita buat, keburukan yang kita lakukan, kita menerima balasan itu merupakan sekedar hiburan dari Allah bagi yang beramal soleh dan peringatan bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan atau azab bagi mereka yang tidak sama sekali sadar dan bertobat. Tapi azab yang sebenarnya. Di hari akhir, begitu juga balasan yang Allah janjikan di hari akhir. Oleh karena itu, Allah tidak memberikan kesenangan kepada Rasulnya SAW dari berbagai macam hiasan dunia. Karena apa? Karena remehnya. Bahkan Nabi ditawarkan gunung Uhud menjadi emas, dia menolak. Dia lebih suka hidup sederhana agar tidak teralihkan perhatiannya dari tujuan hidup yang paling utama. Itu juga yang Allah tawarkan bagi istri Nabi. Itu juga sebetulnya yang Nabi inginkan dari anak keturunan dan keluarganya. Agar mereka selalu fokus tertuju pada kehidupan akhir. Tapi kita lebih banyak tertipu, terpedaya, tergoda oleh kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan surah ini baru permulaan kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada esok hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi kita. Maaf baru saya beritahukan pada pagi ini seharusnya dari kemarin supaya orang bersiap-siap untuk membuka bukunya. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan ada apa namanya? Ada satu pemahaman yang selalu menjadi bagian tradisi di setiap keilmuan gitu. Yang menjadi kacamata setiap orang kan hati. Ketika dia pakai kacamata hitam, dia akan melihatnya hitam. Ketika kacamatanya pakai kacamata hijau, akan menjadi hijau. Nah, ketika ayat Al-Quran memberikan penegasan, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Kelompok musyrikin di Mekah ini kan kebanyakan mereka pakai kacamata materialisme atau kebendaan. Sedangkan Al-Quran yang turun ini adalah kan merupakan wahyu. Bagaimana caranya antara kacamata cara pandang yang kebendaan, kemudian dia harus menangkap sesuatu yang berupa ruhani, yang berupa wahyu. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, di sini juga ada bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Pemandangan orang-orang kafir Quraisy ini kan yang ketika tubuh sudah hancur, itu mustahil untuk dia hidup kembali. Itu kan pemandangan dengan kacamata materialisme. Sedangkan ini wahyu turun bahwa yang akan dibangkitkan bukan cuma ruh, tapi juga jasad. Bagaimana caranya nanti untuk melihat antara dua ini bisa dijelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebagaimana kita tahu dalam surah Asy-Syams, Allah menjelaskan pada kita hakikat yang amat penting. Demikian pula dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, terutama jiwanya, diciptakan fi ahsani taqwim. Bukan hanya fi taqwim, tapi ditambahkan fi ahsani taqwim. Nah, terjadinya kerusakan yang merusak jiwa manusia dan mengotorinya, itu bersama perjalanan waktu, interaksi dengan lingkungan, pendidikan yang salah, ya, akhirnya menutupi cahaya hatinya dan menimbulkan kebengkokan dalam arah hidupnya. Oleh karena itu Allah gunakan thumma radatnahu asfala safilin.
Thumma merupakan harfu atfin littarahi. Thumma ini menjelaskan waktu yang panjang. Kalau fa menunjukkan susul menyusul. Contohnya ja'a, katakan umpamanya Abu Bakar fa Umar. Tapi kalau ja'a Abu Bakrin atau ja'a Umar thumma Umar ibnu Abil Aziz, menunjukkan ada apa? Ada jarak yang cukup panjang. Jadi manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim ternyata menempuh jalan yang salah. Ingkar kepada Allah, mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk karena pengaruh lingkungannya. Akhirnya sesuai dengan kondisi jiwanya yang tidak lagi berada fi ahsani taqwim, kami terbalikkan dirinya. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Thumma radatnahu asfalas safilin. Laisa dhulman, bukan karena Allah berbuat zalim, tapi sesuai dengan perbuatannya, Allah tempatkan dirinya fi asfalis safilin, padahal tadinya fi ahsani taqwim. Lalu Allah lanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang tetap fi ahsani taqwim, yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Berarti yang ditebalikan siapa? Yang tidak beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, kita tahu bahwa fitrah manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa yang penuh keseimbangan, kesempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelum manusia menerima pendidikan, jiwa manusia ini secara ilham telah ditanamkan naluri, ma'rifat yang dapat menunjukkan kepadanya mana fujur, mana taqwa. Jadi jangan diartikan secara fatalis. Seolah-olah Allah yang mengilhamkan dia berbuat fujur, Allah juga yang mengilhamkan dia untuk bertakwa. Tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa menjelaskan sebelum manusia ini belajar, bahkan sebelum mendengarkan datangnya para rasul, Allah sudah mengilhamkan dalam diri manusia naluri yang membantu dirinya membedakan mana fujur, mana takwa. Oleh karena itu kalau dia berbuat fujur, bisa nggak hatinya? Kalau berbuat baik, tenang hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini peran manusia. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan iman dan amal saleh. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang membiarkan jiwanya dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang menginjak-injak dirinya. Kata dassaha ini menggambarkan bagaimana jiwa itu yang tadinya baik, mulia, ternyata apa? Ditempatkan di tempat yang rendah, dia injak-injak kehormatannya, bukan orang lain. Wa qad khaba man dassaha. Jadi jelas sekali. Jadi Ahmadi, manusia ini pada dasarnya telah ditanamkan dalam jiwanya nurani. Dikatakan nurani karena menerangi dirinya untuk membedakan mana hak, mana batil. Walaupun dia seorang perampok, tapi tetap dia tidak mau dikatakan perampok. Tetap pada saat dia merampok ditutupi wajahnya. Begitu selesai merampok, masuk ke masjid pakai sarung, baju koko, kopiah putih, sambil menyumbang untuk masjid, ingin dikatakan sebagai orang baik. Pelacur yang habis melacur di ibu kota, pulang ke kampungnya menggunakan jilbab rapi, baju yang rapi, datang di majelis taklim ya, dengan khusyuk. Ditanya kerja kamu apa? Mau nggak dia mengatakan saya kerja di PSK? Dia bakal bilang saya bisa saja seorang sekretaris, ya, kerja di perusahaan yang bonafit. Dia nggak mau mengatakan saya seorang pelacur. Ini menunjukkan bahwa manusia apa? Walaupun dia melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak mau dikatakan dirinya sebagai orang buruk. Kalau koruptor, jelas-jelasan ketahuan, mau nggak dikatakan kerjaan kamu apa saya seorang koruptor, mau nggak? Kita lihat bagaimana para koruptor itu tetap ingin membaguskan dirinya. Dia berjuang untuk perbaikan bangsa, negara. Seperti kerusakan yang dilakukan oleh Mr. Jokowi ini. Luar biasa dahsyatnya. Bagaimana hutang negara yang luar biasa tidak pernah ada pada masa sebelumnya. Bahkan seluruh presiden digabungkan tidak sama dengan hutang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang mengerikan. Jadi bagaimanapun orang memuji, menjaga, menutupi, tetap hati nurani tidak akan dapat apa? Tidak akan dapat sama sekali dibohongi. Jadi Ahmadi, kalbu manusia ini punya keunikan. Begitu dia beriman pada Allah, maka kalbu ini
betul-betul akan menjadi terang benderang, memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar. Sedangkan otak merupakan apa? Prosesor untuk memproses data dan lain sebagainya. Tapi pengambilan keputusan, kalbu kita. Oleh karena itu yang bakal ditanya oleh Allah, siapa yang bakal ditanya? Yang bakal dipanggil juga, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Karena pada saat dia berbuat buruk, jiwanya akan mengutuk dirinya. Jantung manusia atau kalbu manusia ini betul-betul merupakan keajaiban yang luar biasa. Jarang orang memperhatikannya. Sampai seorang tokoh mengatakan bahwa kalbu manusia ini merupakan akal yang kedua. Kecerdasan yang kedua. Memang betul. Walaupun kecerdasan otak seseorang, ya, kecanggihannya luar biasa, tapi tetap pengambilan keputusan pada kehendak. Nah, kehendak yang diterangi iman, diterangi cahaya, dan mengerjakan amal soleh, dia akan condong pada kebaikan. Sedangkan mereka yang dikuasai kecintaan pada dunia, mengikuti hawa nafsunya, orang sepertinya akan disesatkan oleh syaitan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kalau orang yang tidak beriman, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Amal buruk mereka dihiasi oleh syaitan menjadi indah. Tapi kalau yang beriman, mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik, mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya Ahmadi, manusia pada dasarnya semua diciptakan fi ahsani taqwim, dengan potensi yang dapat membantu dirinya menuju kesempurnaan. Cuma ada yang mau berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran, tapi ada yang melenceng, keluar dari kebenaran, dari rel. Mereka-mereka ini yang mengikuti hawa nafsunya, oleh karena itu mereka tidak dapat menyalahkan takdir Allah, tapi menyalahkan diri mereka yang salah pilih. Seperti laki-laki yang memilih pasangannya, yang baik soleh hidupnya bahagia, yang memilih pasangan hanya karena melihat keindahan kecantikannya, karena dandanannya, akhirnya hidupnya merana, terjerumus dalam fitnah, akhirnya baru hidup beberapa saat sudah mengalami pergolakan dalam hidupnya. Karena dia memilih pilihan yang salah, seperti Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih wanita yang betul-betul taat beragama kepada Allah. Kalau tidak, kedua tanganmu akan berlumuran tanah aci kehinaan. Jadi berkaitan dengan kalbu ini, Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing hambanya bahkan lebih cepat daripada kedatangan hambanya kalau datang kepada Allah. Tapi di saat dia meninggalkan Allah, Allah meninggalkan dirinya. Jangan salahkan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang mengingat waktu sudah pukul 7.17, insyaallah sebelum kita memasuki kajian kita buka dialog bersama-sama berkaitan dengan pelajaran hari ini. Tapi yang jelas suratul Qaf ini perlu mendapatkan perhatian kita, dan terjemahan dari surah ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Mungkin Syed Abdullah nanti bisa mengirimkan kopinya, atau para ikhwan bisa membuka di mana, di Google. Kalau kita buka Google, Fidhil Quran, terjemahannya akan keluar insyaallah bagi kita dengan mudah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Rabb. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا تقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك،
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Ikhwan semua, assalamualaikum.